Kendişlerim, bir tuğandarım, barınarga Allah Taala'nın tinçligin, rahmatın, berekesin kalap salamdaşam. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Sözümdün başında jaratkanга jalbarıp soranarım, Allah'ım uşul yerde çoğulgan jigitler, ejeler, karındaşlar, barımızdın yüreğimize Allah Taala beke miman versin, adal rızkı versin, rızkımızga bereke versin, tapkan rızkımızды Allah razı olgun jolga işletu nasip etsin. Amin. Andan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde bendege razı bolbogun hiç kaçan Allah Taalaga razı bolboyt deyt. Sizler menen uşunday jarık manayda körüşүүгө sebep bolgon, çakırgan şu amanat fondu jana başka her bir salım koşkon, bizin kelişibizge sebep bolgon insanlarga çoğun rahmat. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, temamız ne eken? Adal emgek eken. Keremetli Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebareke ve Teala Mülk Suresinin 15. ayeti. Huvellezî ceale lekumul arza zalûlen. Allah sizlerge cerdi baş idirip koydu. Femşû fî menâkibiha. Cerdin çar tarafında jürgülü. Fekulû mir rizqi. Allah'ın rızkısını tavıp jegile. Ve ileyhin nuşur. Kayra bara turganlardı Allah. Kırgız jırgagandan jılkıcı bolgon jokmun deydi. Bugün hazır men balдар менен келе жатып кебир сүйлөшүп, кебир insanlar bugün kebir саясатчыларыбыз, башкаларыбыз четте жүргөн мигранттарды мындай алдына коюп, балдар кыйналып жүрөт башка дейт. Мен андай дебейт элем. Кудайыма шүгүр, Кудайым буйрса келечекте ошо Кыргызстандын келечегин көтөрө турганда, ошо четке чыгып, алысты көрө билген, башка маданият, башка культура көп нерселерди үйрөнгөн жигиттерден көп нерсени үмүт кылса болот. Allah Taala da keremetli Kur'an-ı Kerim'inde femşu fi manakibiha. Cerdin ar tarafında jürgülü. Ve kulu mir rizqi. Allah'ın rızkısını tavıp jegile. Jayında otur degen söz yok. Alma pış, ozma түш degende masele yok. İslam dinimiz jalkoğuluktu jaktırbaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ulu duasından Peygamber daim dua kılganda mınday. Allahümme inni a'udhu bike minel aczi. Allah'ım beni acizlikten sakla. Aciz degen men jasay albayım, kolumdan kelbeyt, tilim bilbeyim, jumuş kıla albayım degenden sakla. Vel kasal, jalkoğuluktan sakla. Bizgin batkendikler kasallık oorudaydı. Negizinde kasal degen söz bu ooru söz. Arap dilinde kasal degen bu jalkoğuluk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni jalkoğuluktan sakla deytiler. Jalkoğuluk en jaman oorulardan. Vel buhlu bakıldıktan, sarangdıktan. Vel jubun korkoktuktan sakta Peygamber dua kıladılar. Oşondan hurmatlı mekendeşlerim, men negizgi temaga kirүүдөн murda Peygamber'in bir sүйүнчүсү менен başlayayım. Sizlerge sүйүнчү bolsun, manayыңар bir көтөрүлүp kalsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. İnne mine zunubi zemben la yukaffiruha salatun ve la siyamun ve la sadaka. Bir günölerden günö var. Al günöünü namaz menen joyup jok kıla albaysın. Oroza menen joyup jok kıla albaysın. Zeket berip sadaka menen joyup jok kıla albaysın. Emne menen joyup dese men bâte kâllen min amel yedihi bâte mağfûra leh. Kim öz emgegi menen iştep jumuş kılıp keçinde çarça buktap kalsa günöleri keçirilip buktaydı. Bu jumuş degen dinimizdeki ulu nerselerden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keçesilerden bargan bir baldar cuma namazı okugandan keyin bir nerseni aytты, ушул hadiske байланыштуу. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizdi jumuş kılууга, emgekке başkaga çakırıp kelgen. Peygamber bir hadiste dedi: "İza qametis sa'a ve fi yedi ahadukum fasila, fe in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaghrisha falahu bizalika ajr." Kıyamet gün çıkıştan, gün batıştan çıkanda kıyamet bolot. Al büttü degen söz. Peygamber aytadi: "İnnallaha yaqbalu tawbatal abd ma lam yughargir." Allah Taala bendenin tawbaсын gargaraga çeyin kabul kılat. Gargara gırıldap can bergenге çeyin. Ve men mata faqad qamat qiyamatu. Kim ölse anın kıyameti boldu degen söz. Biroq Peygamber aytadi: "Kıyamet bolup kalgan kezde tawba eşigi bütöt." Yaşoo tügeyt. Biroq oşo kıyamet gün batıştan çıkıp kalgan kezde de silerdin biröğüңөрдүn kolуңарда köçet bolsa, oşonu oturguzbastan turbagıla deydi.
Аны не пайда эгер жашоо түгөгөн болсо, кыямат болгон болсо, ал көчөттө отургузган эмне пайда? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам керек болсо, кыямат болгон болуп калса да, колуңардагы көчөттө отургузбасаң турбагыла дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи халифасы Hazreti Umar деген улуу халифа өткөн. Hazreti Umar күндөрдүн биринде 4 досу менен отурат да, 4 киши. Отуруп алып силерге отургандай эле бири-бири менен кеңешип баштайт. Сенин жашоодогу кыялданган үмүтүң эмне айтчы десе, бирөөсү айтат, менин кыялдануум дейт. Ушу өрөөн толгон алтын болсо элиме таркатып берсем, элим жыргап жашаса дейт. Экинчиси сенин үмүтүң кандай десе, ушул өрөөн толгон талаалар күмүш болсо, элиме таркатып берсем, жыргап байлыкта жашаса дейт. Үчүнчүсүнөн сурайт, сенин үмүтүңчү десе, ушул өрөөн толгон курал жарак болсо, элиме берсем, мекенди, жерди коргосо дейт. Hazreti Umardын кезине келген кезде, сенин үмүтүң кандай дейт. Менин үмүтүм ушул өрөөн толгон пайгамбардын тарбиясын алгандай Саад ибн Муаз, Саад ибн Абу Вакас, Муаз ибн Жабал сыяктуу эр жигиттер, элин, жерин, динин сүйгөн эр жигиттер болсо дейт. Алтын менен элди жыргыта албайсың. Мен айтайын деген маселе, бүгүн эгер көптөгөн элдерди, ушу өнүгүп калган бир Корея эли болсун, башка болсун, бир жерге Аллах Таала топтоп туруп жер тандагыла десе, Кыргызстандын жерин көптөрү талашмак. Кыргызстандын бейиштин төрдөй болгон жерибиз бар. Сууларыбыз бар, тоолорубуз бар, жайлоолорубуз бар. Кыргызстанда жеринин астында алтын кендери бар, жердин үстүндө кендер бар. Канчалаган байлыктарыбыз бар. Бүгүн Кыргызстанга бир нерсе жетишпеген нерсе, алтын издегенден да кыйыныраак, бриллиант издегенден да кыйыныраак, элди, жерди сүйгөн эр жигиттерге муктажбыз. Эр жигиттерге муктажбыз. Тарбия деген нерсе бүгүнкү күндө жакшынага китеп менен башка менен болуп калбайт. Куралды кимине колуна берсең, курал менен курал өзү мекенди коргобойт. Куралды коргой турганда эр жигиттер керек. Бирок тилекке каршы бүгүн биздин ошондой бейиштин төрүдөй жерде жашаган менен өлүкпөй артта калганыбыз, биздин кээ бир эмелерибиз ушундай эр жигиттерге муктаж болуп калдык. Могу жерде иштеп атабыз. Кудайыма шүгүр, бул жумуш динибиздеги эң улуу нерселерден. Мен азыр келип таң калып атам. Кумдуу жер, туздуу суулар бар биздегидей, аккан жакшынакай суулары жок, башкалары жок. Бир жылы Эмираттан, Дубайдан министр болуп жүргөн бир киши келип, мен Аскар Акаевдин убагында 7-чи этажда ал кишилерге котормочу болуп калдым. Анан арабтарга биздин чоңдор айтып калды, ой, силердин тыйыныңар көп, инвестиция алып келсеңер, бул жерде Кыргызстанда акчаңарды жүгүртсөңөр, башка кылсаңар деген кезде, ошо араб кишинин айткан сөзү, мен котормочумун, биздин чоңго карап мындай деди. Сенин желкеңдин кычышкан жерини сенин тырмагыңдан башка эч ким жакшы тырмабайт. Сенин желкеңдин кычышкан жерини сенин тырмагыңдан артык эч ким жакшы тырмабайт. Сенин мекениңе, жериңе сенден башка эч ким күйбөйт. Сенин өнүгүүгө башкага муктаж болсоң, сен өзүң аракет кылсаң, эч ким сырттан келип эч нерсе кылып бербейт. Мисалы ошо Дубайда жүргөн кезде, мындай сүрүшсөң, Дубайда бир пальманы отургузуп, өстүрүш үчүн жылына $800 бюджеттен акча бөлүнөт. Дарылаш үчүн, суудаш үчүн, караган үчүн, башка үчүн. Мен Кыргызстанда айтам, тамашалап бир көчөттү сайып койсоң өнө берет, өсө берет. Чубак ажы айтат, семишке чагып атып, колуңан түшүп кетсе өсүп чыгат дейт. Чындыгында ошондой жерде жашайбыз. Бирок тилекке каршы кембагал, кыйынчылыкта, башкада эмне үчүн? Жалкообуз. Көп иштегенди билбейбиз. Бирок дин десе, кээде динди да ушундай жалкоолукка башкага байланыштырып койгон нерселер бар. Мону караганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч өзүнүн сахабаларын
Zamandaşların жалкоолукка үйрөткөн эмес. Пайгамбардын кезинде бирөөсү келип, "Я Расулулла, элдин бюджетине түшкөн садакадан зекетти мага бериң" дейт. Пайгамбар келген адамдын бутунан башына чакараса ден соолугу чың, алты санама. Үйүңдө эч нерсең жокпу дейт. Үйүндө болгону жуурканым бар, суу ичкен көзөм бар, башка эч нерсе жок дейт. Алып кел дейт. Алып келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Мону ким алат?" дейт. Анын суу ичкен баягы суу куйган көзө. Бирөө 1 дирхам дейт. Ким дагы ашыктарга? Бирөө 2 дирхамга алам дейт. 2 дирхамга сатып, бирөөсүнүн бала чакаңа продукция кылып бер, экинчисине бардым базардан балта алып кел дейт. Балта алып келгенде пайгамбар өз колу менен балтага салып берип, 20 күнгөчө көзүмө көрүнбө дейт. Барып отун жыйнап саткын дейт. 20 күндөн келип, "Я Расулулла, мен турмушумда так жакшы бутума туруп алдым, кимге жардам берейин" деп келет. Жумуш деген нерсе динибизде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иш кылууга үндөгөн, ишке чакырып келген. Негизги теманы башташтан мурда мен мындай, бул кириш сөз болуп калды. Балдар бир 20 мүнөт башка дейт, ошого мындай эркин тема болсо, мындай суроолорго байланышып келсек, негизги менин айтайын деген тема адал эмгек деген нерсе, бул динибиздеги эң улуу нерселер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде Абдулла ибн Мас'уд деген улуу сахаба, Куранды эң кооз окуган сахабалардан пайгамбар келип көрүшсө, Абдулла ибн Мас'удтун колдору кабарып мазол болуп кеткен экен. Неден мазол болот? Пайгамбар айтат: "Мо инна хазихил яд", мо кабарган колду юхиббуха Аллах ва расулу, Аллах жана пайгамбар сүйөт дейт. Мо колду дозок кармабайт дейт. Иштеген кол. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинадан Меккеге биринчи көчүп келген кезде мусулмандар сууга муктаж экен. Кудук казылган. Кудуктун ээси bir Yahudi, еврей. Акча кылган ошол кезде булар билген. Суу сатат. Мусулмандар суу алганга кыйынчылык, тыйындары жетпейт. Пайгамбар айтат: "Мен иштара би'ру Рума", кудуктун аты Рума деген кудук. Ким Рума кудугун сатып алып, мусулмандарды суу менен камсыз кылса, фалхул жанна, ага бейишти кепилдик берем дейт. Hazreti Усман деген пайгамбардын күйөө баласы 3-чү халифа келип 20 миңге сүйлөшөт. 20 миң дирхам, бүгүнкү 20 миң доллар дегендей сөз. 12син нак берет, бирин сатпайм дейт. Жок дегенде жарымын сат дейт. Кудуктун жарымын кандай сатам десе, мусулмандар ал кезде акылдуу болгон. Жарымын кандай сатасың? Дүйшөмбү меники, сейшемби сиздики. Чаршемби меники, пайшемби сеники. Ишемби меники, жума сеники. Жарымын сатып алат да кел мусулмандарга: "Урматтуу менин диндештерим, дүйшөмбү күнү, чаршемби күнү, жума күнү менин кезегим, сууду камдап алгыла" дейт. Кудуктан сууду камдап алат. Еврейдин кезеги келгенде эч ким сатып албайт. Bir жумадан кийин калганды аласызбы дейт, 8 миң дирхам берип, калганын алып мусулмандарга садака кылып берет. Ушул жерде Hazreti Усманга байланыштуу бир нерсе айтайын. Hazreti Усмандын өткөнүнө быйыл 15 кылым болуп атат. Канча болду? 14 кылымдан өттү. Пайгамбардын 3-чү халифасы. Урматтуу мейрим экендештерим, бүгүн Саудияга барсаң, Hazreti Усмандын атында банкта счету бар. Канча кылымдан кийин? 14-15 кылымдан кийин Саудияда Hazreti Усмандын атында банкта счету бар. Hazreti Усмандын атында бүгүн Hazreti Jebel Umar деген bir firma var. Umar Toğusu деген строительный фирмада, ошонун bir учредители Hazreti Усман. Кандай? Жанагы Hazreti Усмандын бүгүн да иншалла Аллах таала насип кылса барасыңар, Мадинага ажыга умрага барганда bir Усмандын булагы деп турат. Булактан суу булак эмес, ошо чыккан сууда кудугу бар. Ошол жерде 500 түп курмасы бар экен. 500 түп курманын түшүмүн мөмөсүн алат да, жарымын жетим жесирге, жарымын оборотко коет. Кийинчерээк Усман империясынын келгенден кийин ошондо падышалык Hazreti Усмандын атына коюп, аны көбөйтүп туруп, жарымын дайым оборот кылат, жарымын жетим жесир муктаждарга таркатат. Кийинчерээк Саудия мамлекети да түзүлгөндөн кийин ошол жол менен Hazreti Усмандын атынан жарымын жетим жесирге жардам, жарым түшүмүнү дайым оборотто коет. Бүгүн Мадина Мунаварада Меккеде гостиницалар бар, 1 жылдык доходу 50 миллион риал. 3кө бөлсөң доллар чыгат. 50 миллион риал жылына пайдасы.
Бул Хазирет Усмандын атынан эме. Дагы эле түшкөн акчанын жарымы кайра оборотто, жарымы дагы муктаж болгон жетим жесирлерге таркатылган. Өзү өткөнүнө канча болуптур? Бирок из калтырса болот экен. Dinimizdeki en ulu nerselerden وَمَنْ زَرَعَ زَرْعًا kim bini egin ekse av garasa garsan cebir köçet oturgusa فَيَأْكُلُ مِنْهُ الطَّيْرِ sen oturguzgan köçetten kanattu cese av bahime ce hayvan cese av insan ce adam cese فَلَهُ بِهِ sadaka al adamga sadaka deydi. Bugün hurmatlı Müslüman bir tuğan Allah Teala rahmat kısım ötkönde Jırgal degen deputatımız ötülü alaylık men bar boşol jerde bizim premier ministr var, bizim spiker var, kançalagan deputatlar oşol jerde Mürzöde süylögön kezde uşul hadiske toktoldu. Bul hadis Peygamber aleyhisselam mınday deydi. İze mâte ibn Adem inqata anhu ameli illa min selas adam balası ölgön kezde ağa baratırgan soğuk bardığı toktoydu, bирок 3 nersenin soğuğu toktoydu deydi. Özün ötüp ketken menen soğuğu jet turat. Birincisi sadakatun jariyatun. Jariya degen ağıp turgan toktoğun sadaka deydi. Al emne? Sadaka jariya köçet oturguzu. Sadaka jariya taza su çıgaru. Sadaka jariya jolongdu. Sadaka jariya köprü salu. Sadaka jariya mektep salu. Sadaka jariya medrese salu. Sadaka jariya sadik salu. Sadaka jariya aylığındağı ayaldamanı undop koyu. Sadaka jariya aylığındağı arıqты taza kazdırıp koyu. Sadaka jariya jalpı qoğumga paydalı uşul işlerdi kılып. Bugün biz tileke karşı ata ene kaza bolganda emne kılabız? Ata andaşıp жылқы soyabız, bodomal soyabız, başka kılabız. Şariatta yok. 3'lük deyimiz, 40'lık deyimiz, 100'lük deyimiz, 50-3'lük deyimiz, ağaşı deyimiz, karaşı deyimiz, kursak tutuyoruz, ceyiz, içeyiz. Arttan hiç nerse yok. Eğer Kırgızstan eli uşul hadiske amal kılganda her bir atası karnap jolongdogonda, enesi karnap su çıkarganda, taykesi karnap mektepke jardam bergende, bir tuğan klastaşına arnap turup sadike jardam bergende, Kırgızstanda taza su menen kamsız bolgon ayıl kalbayt ele. Köprөгө muhtaç bolgon, seldin jolun tosulbagan ayıl kalbayt ele. Misalda, birösü mara men atama arnagan жылкынын акчасы 50.000 so'm. Men bodom alam dedim, жылдык kılam dedim 50.000 so'm. 100.000'ge bir köprü salsa olur. 100.000'ge yok degende 100 so'mdan köçet alsan kança? 1000 köçet alasın. Köçet oturguzsan soğut yebeken. Uşul işlerdi kılbayбыз biz. Biz şariatta yok nerseler meni atandaşabız. Ekinci, ölük'e jete turgan soğuptordan birösü av ilmun yuntafa'u bih. Özden keyin paydalı ilim kaltırsa, bilim kaltırsa, ilimdi jaş şagirtler kaltırsa, ilimge de köngül burbay koy. To'g'rimi? Üçüncü jete turgan so'p av valadun salihun yad'u lahu. Artынан dua kılgan perzent kalsa deydi. Atçı üçündü hurmatlı Müslüman bir tuğan. Kede alpeşte östürgön atan ötkön bolsa, ak sütün bergen eneң ötkön bolsa, je çoң ata çoң eneң, je eң jakşı görgön klastaşың, dosуң, jakының, kede oturup 4 ayattan bolgon ihlasты. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad okup özüň dua kıla alasınbı? Artынан kalgan perzentin duası deydi. Biz moldakeni çakırasın, moldake atan atı kim ele dep жазып kafede okuydu da kafeden çıkkandan atını unutad. Oylop da koyboy sen atаңды. Men aytayın degen masele ekinci artыбыздан dua kıla turgan perzentler. Baldarыбызга dua kıldırış emes, özüňiz duany bilbesek. Özüňde jok nerseni kantıp beresin. Özüňde jok nerseni bere albaysın. 7 bala bagıp atasın, 10 bala bagıp atasın. Boptur sen erteň közüň jumulgandan sen atыңdan bir köçet oturguzbasa, bir dua kılgandy bilbese, anda 7 baladan görө 7 uy bakkan jakşı emasbı? Ne paydaсын көрüp atasın? Men aytayın degen masele karaňızlar, bizdin dinimiz uşunday kayrımdуулuk жакшы işlerge çakırgan menen biz аны kılbayt ekenmiz. Men silerge bir nerse bereyin. Hurmatlı benim mekendeşlerim. Ötkön yılı Atiyya degen Arap dilinde Atiyya degen bereşen degen söz. Atiyya salih degen jakşılık degen. Atiyya salih degen silerge okşogon, maga okşogon. Men Batken'in bir ayılda öskönmün. Bolgon 70 tütün bolgon bir kişineki ayılda. Men 5. klasında bolgon siber kelgen.
Ошондо Египеттин бир айылда өткөн Атыя деген жигит. Кичинекей кезимде дейт ушундай кембагал жашадык дейт. Жетишпейбиз дейт. Атам дайым мага дейт, бут кийим алса 2 размер чоң алат эле дейт. Эмки жыл кийинки жылда кийсин деп дейт. Агаларымдын кийимин кийип чоңойдум дейт. Силерге окшоп университетте окуу жайда окуган кезде университетти бүткөндөн кийин досторум менен кеңешип, кегеле бир фирма, башка бир жумуш, бизнес кылабыз дедик. Эмне бизнес? 10 досубуз, классташтар биригип, айылда бир жумуш баштайлык дедик да, жумуш башташ үчүн тоок ферма баштадык. Бирок 9 бала болдук, 10-чын таппайбыз дейт. Ар кимибиз бир нерсе кошпойт. Мен апамдын сөйкөсүн саттым, башкасын коштум. 10-чы шерик жок. Bir күндөн кийин достордо мен 10-чын таптым дедим дейт. Kim? 10-чын тыйыны мен кошом. Бирок 10-чы бизге шерик болот. 10-чы шеригибиз Аллах болсун деди. Кандай? Тапкан пайданын бир бөлүгү Аллах жолунда иштетебиз. Бирок аны эмесин энемдин башка жасы сөйкө бирдемени сатып туруп мен коштум. Тоок алып жумуртка сатып баштадык дейт. Тапкан пайданы 10го бөлөбүз. 9'ubuz alып 10'cunu Кудай жолунда ошо жетим жесирге. Атыя Салих деген киши 80ге кирбестен каза болду. Эң биринчи садик ачтым дейт. Мектеп ачтым дейт. Эң өткөн жылы каза болор кезинде Египетте мамлекеттик эмес, дүйнөлүк деңгээлде 4 университет бар. Жаназасында миллиондогон адамдар келди. Жардам бербеген жери. Акырында бизнеси жакшы жүрүшүп кеткен, балдар келип эми кечиресиңер. Эгер мени менен кайра компаньон болуп улантсаңар, улантыла. Мен эми 10дон 1 эмес, жарымын мен Аллах үчүн эми алдым. 50 дедим. Эң акырында 50-50 бөлдүм дейт. Мен айтайын деген маселе урматтуу мекендештерим, биз могу кыйналып тапканды, жумуш кылганды билебиз. Бирок сарптаганга келгенде биз туура эмес эме кылабыз. Аллах Таала керемети Кур'анда кулу вашрабу ва ла тусрифу. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Аллах исраф кылгандарды сүйбөйт дейт. Иннал мубаззируна кан ихвану шаятин. Исраф кылгандар шайтандын бир тууганы дейт. Мен Москвага барганда мекендештерим айтам, "Ай, Кудайыма шүгүр, азыр барсаң дайым жылдан жылга мындай жакшы жумуштарда иштеп атат, жакшы акча таап атат. Бирок тилекке каршы кайра эле келип, кайран көрсөм, кафеден көрөм, кайдан көрсөм, тойдон көрөм деп, тапканды той менен кафе башка эле жумушабыз. Ойттан барганда көрүп атасыңар, кыйналып ушул жерде иштейсиң, 12 саат, 15 саат, ошентип кыйналып чекетериң менен тапкан акчаны барып алып, 2 күндүк, 3 күндүк болбогон бир тойлордо, закыстарга жети жип менен чыгып башка кылып жок кылып атабыз. Туурабы? Адал эмгек, бул адал эмгек менен тапкан нерсени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла тазулу кадам абдин хатта юсалан арбаин, адам баласы 4 нерсеге кыяматта жооп берет. Канчага? Суроолорду берип коюп, суроого жооп даярдайсыңар, Кыяматта Аллах Таала 4 нерсени сурайт. 4 суроо жоопторун силер бересиңер. Мен да берем. Биринчи, ан умрихи фима афна. Өмүрүңдө эмне менен өткөздүң? Өмүр, вакыт, мына көрүп атасыңар, вакыт кандай баалуу нерсе. Тилекке каршы биз өмүргө, вакытка көңүл бурбайбыз. Арабча минутаны дакыйка дейт. Карыстар эмне дейт? Дакыйка дейт. Даккатул калб, жүрөктүн дакылдаганы, адам баласы сен 1 минуттардан турасың деп эскертүү дейт. Өмүр менен ойношпош керек. Аллах кыяматта өмүрүңдү эмне менен өткөздүң дейт. Күнүгө күн чыккан кезде карайсың, күн чыкканда күн адам баласына мындай кайрылат экен. Ана халкун жадид. Мен сенин өмүрүңдөн жаңы бир күнмүн. Ва ала амалука шахид. Сенин жасаган ишиңе күбөмүн. Фагтаним минни, менден пайдалангын. Fa inni la a'udila yawmul qiyamah, kıyamatkaça kayra kelbeyim deydi. Bugünümüz erten bolot. Ertengimiz hiç kaçan bugün bolbaydı. Bu meselede hiçbir akıllı talaşalmaydı. Ötkön ömürdü tavukmuş mümkün emez. Oşonda adam balasının yaşaudagi en çoğun aborot kılatırgan kapital bu emne eken? Ömürüz, vaktımız. Vakt. Mana vakttan paydalanan insanlar önügü atat, ösüp atat.
Уақыттан пайдаланбай, bir çayga oturganda 3 saat otura бересиң. Аяқтан сөйлеп, бияқтан сөйлеп. Турабы? Biz ömürüzdü çay menen, başka menen, har nerse menen Kudaga barıp kalsan gördün mü? Түнгі saat 12'de 1'de koyga bata verip koyun. Ömür menen oynaşpaş gerek. Ömür en bağlı nerse. En çok senin baylığın bul ömürüm. Adamlar aytат, алтындай болгон убактыңызды бö, алтын эч нерсе эмес, алтын жоголса тапса болот. Өткөн өмүрдү таап болбойт. Mana силер могу жерге келгендер ушуну үйрөнүп атасыңар. Убакыт деген кандай нерсе, убакытка кандай көңүл буруу деген нерсе. Так убагында. Тилекке каршы биз диндеги өзүбүз, динибиз ошону үйрөтөт, бирок биз динге көңүл бурбайбыз. Мисалы, намазды өз убагында окуйбуз. Туурабы? Дүйнө жүзүндө мусулмандар убакытка, мейкиндикке биз көңүл бурабыз. Баамдат качан болот, пешин качан болот, асыр качан болот, шам качан болот, куптан качан болот, оозду качан жабасың, оозду качан ачасың, дин өзү убакытка көңүл бурууга үйрөтөт. Убакыт менен дайым жарышып жүргүндөй. Бир убакытта saat 1'ge çakırsan 2'de gelir. Doğru? Ne için? Dinimiz vakitka köngül, biz özü köngül vurmayız. Musulman kaysi yerge varsa, kıbla kayakta deydi. Batış kayda, çıkış kayda, tündük kayakta, tüştük kayakta köngül vurasın. Moskvaga barıp tur 70'ge kirgen ayaldan da Vostok kayakta tursun. 50'ge kirgende kun kaydan çıkat, kanday kayda oturat köngül vurmayı kebirler. Bирок биздин dinimiz buga ündögөн menen biz вакытка көңүл бурбайт экенбиz. Вакыт бул биздин өмүрүбүз. Вакытта пайдаланбай калып атабыз. Туурабы? Аны өмүр фимавна биринчи кыяматта өмүрүң жөнүндө сурайт. Өмүрүң менен ойношпо. Экинчи Аллах Таала сурай турган суроо "Ва ан шабаби фи маблах" өмүрдөн толук сураса, жаштыгыңдан өзгөчө сурайт. Жаштыгыңды эмне менен чириттиң? Жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Жаштык бул мисалы кичинекей наристе кезиңде ден соолугуң бар, акыл жок. Карыганда данышмансың, күчүң жок. Жаштык акылда бар, күчтө бар, баары бар. Бирок жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Жаштыкта бардык нерсени кылсаң болот. Бирок келечегиң үчүн эмне кылдың? Жаштыгыбызга өзүнчө жооп берет. Үчүнчү жооп бере турган нерсе, урматтуу менин мекендештерим, ан малих минайна иктесаб ва фи манфак. Малыңды, тапкан акчаңды кайсы жол менен таптың? Ооба, Кореяда кыйналып, дыйканчылык кылдың, темир көтөрдүң, башка кылдың, таптың, адал болсун. Чекетер менен, адал эмгек менен таптың. Бирок кайсы жолго иштеттиң? Буга да жооп бересиң. Кечинде тайраңдап, Ден Валентинде бар кафеде отурдуңбу? Атың өчкөр арака иштеттиңби? Насбайгабы, тамекигеби? Кайсы жолго иштеттиң? Кандай тапканың өзүнчө? Адал эмгек менен таптың, бирок кайсы жолго иштеттиң? Буга да жооп бересиң. Төртүнчүсү an ilmi maza amila bih, algan ilimiңдин кайсына амал кылдың? Буга жооп бересиң. Азыр мен өтө кубанычтамын, мындай карап, Кудайыма шүгүр, өтө жакшынакай өнүгүп бара жаткан бир эмеде экен. Силер да бул жерден ар бириң бир жакшы бир оң болгон биздин мамлекетке, элибизге, жерибизге келечегине жарай турган бир пикирлерди алып барасыңар. Ошону бир жумуш кыласыңар деп үмүттөмүн. Ана динибизде мен айтып атам, Kuveyt'ten Almanar деген bir emek çıkardı. Jurnal. Almanar jurnalında Amerika'da bir okumuştular. Biri 10 yıl izilde okuludur. Kaysı mamleket İslam'ın negizinde Turat çünkü. İslam'ın negizinde, İslam'ın prensipleri menen yaşagan mamleketler kaysylar. Birinci orunda kim turadi, ikinci orunda kim turadi, üçüncü orunda kim turadi. İzilde жүргүзгөндөн кийин изилдөөнүн эмеси натыйжасы өтө өкүнүчтүү. İslam'ın prensipleri, негиздери менен биринчи орунда жашаган мамлекет кайсы? Саудия? Малайзия? Новая Зеландия? İzildegенден кийин тилекке каршы мусулман мамлекеттерден силер айткан Малайзия 37-ci орунда экен. Musulmanlardan en birinci uçurtta 37. orunda Malezya var. 60'da Bahreyn var. 66'da Kuveyt var. Saudiya 100'den arakta. Sebep azı siler ne için Saudiya dedik? Biz din degende namaz, dinin negizi bu tazalık. At-tuhru şatrul iman, tazalık imanın bir bölümü değil. Tazalıksız namaz ok bolu bu.
Намазға киімдің тазалығы, жүректің тазалығы, намаз оқитын жердің тазалығы, судың тазалығы бар. Ең бірінші тазалық, мысалы. Бірінші орында сілер айтқандай Нова Зеландия, Люксембург, Япония, Англияның жанында кішкене бір мемлекет бар, қайсы? Ирландия. Тілекке қарсы Малайзия 37-ші орында. Себебі не үшін? Диніміз жегіле, ішкіле, исраф қылбағыла десе, мұсылмандар жейміз, ішеміз, исраф қыламыз. Мысалы, Японияда мен деген байдың үйінде қызматкері жоқ екен. Же бар ба? Маналарда қызматкер бар үйде? Көрдің? Бірақ кейбір араптарға барсаң, араптың біреудің үйде 4 қызматкер бар. Машинесін жуған, үйін тазалаған, ашқанасын, керек болса аялдар тамаққа жуған. Исраф ең көп. Тазалық жоқ. Уада берген уақытқа көңіл бұру жоқ. Диніміз уақытқа көңіл бұру дейді. Мада, тазалыққа дейді. Тазалық жоқ. Дағы бір мисал берейін. Ошол немеде изилдөө жүргүзгөн. Динimизде Кур'ан-ы Керимде эң биринчи аят «Иқра, оку» деген сөз. Кур'ан-ы Керимде 375 аят илимге, окууга чакырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Кур'андан кийинки эң ыйык китеп Сахил Бухарида 106 хадис илим алууга чакырат. Дүйнөдө окулган китептерди, мамлекеттерди ар бир адам башына на душуна сенели деп коет го. Адам башына бөлгөндө кээ бир мамлекетте жылына окулган китептерди адам башына бөлсө 16-14 китеп бөлүнөт.